अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटाचार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मनीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्यद्विरलभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदाह्वयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयन्याय महाकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमनमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रिहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटः जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेणवहिनी कर्णेन लीलाकुला अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलपाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः प्रीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತಸ್ತನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯन्ति ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ಗೀಹಿಣೀಃ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಏಕಾದಶಾಧ್ಯಾಯ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿ ಶ್ಲೋಕ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಪುಟ 1412 ಶ್ಲೋಕ 27, 28 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಮಿ ಸರ್ವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೈಃ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲಸಂಘೈಃ ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣಃ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ ಸಹಾಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ. ಇನ್ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ಪರಮಾಣಾಂ ವಿಶಂತಿ ದಂಶ್ರಾಕರಾಳಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾಂತರೇಷು ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿ ಏಕಾನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತರಾದಂತಹ ಅಮಿ ಸರ್ವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ, ಈ ಸಮಸ್ತರಾದ 101 ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಅವ್ರ 101 ದುಶ್ಯಲೆ ಅವಳು ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 101 ಸಂತಾನ. ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥರಾದ ಭೀಷ್ಮರು, ದ್ರೋಣರು, ತಥ ಹಾಗೇನೆ ಅಸೌ ಸೂತಪುತ್ರ, ಈ ಸೂತಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು, ಸರ್ವೈಹಿ ಅವನಿಪಾಲ ಸಂಘೈ ಸಹ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ರಾಜರುಗಳ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೂ ಸಹ, ಮತ್ತು ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರಾದ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿ ಮುಖ್ಯರಾದ ಯೋಧರುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ, ದಂಶ್ರಾ ಕರಾಳಾನಿ, ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಯಾನಕಾನಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕಗಳಾದಂತಹ ತೇ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ತ್ವರಮಾಣಾಹ, ಕಾಲಚೋದಿತರಾದ್ದರಿಂದ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಹೋಗುವವರಾಗಿ, ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಶಲಭಗಳು ಎಂದರೆ ಪತಂಗದ ಹುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಕುರಿತು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಆ ತ್ವರೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬೈಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಘರ್ ಘರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. 180 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೇ ಹರಿ ಟು ಡೈ ಅಂತ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್. ತ್ವರೆ 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 ಆ ತ್ವರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲಚೋದಿತರಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಹುಳುಗಳು ತಾವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೇನೋ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತೆ ದೀಪದೊಳಗೆ ಬೆದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪತಂಗದ ಹುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ದೀಪವನ್ನು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೋಭಾವ ವಿಶ್ಯಂತಿ, ನಾಶ ಹೊಂದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಜನ. ಕೇಚಿತ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಶನಾಂತರೇಶು, ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವರಾಗಿ, ಚೂರ್ಣಿತೈಹಿ ಉತ್ತಮಾಂಗೈಹಿ, ಆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಶಿರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ. ತಲೆ 2 ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಪುಡಿಯಾಗೋದು. ಚೂರ್ಣಿತೈಹಿ ಉತ್ತಮಾಂಗೈಹಿ, ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಶಿರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ.
ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರುಗಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳು ಮಹಾಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿ ಅಂತಹ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳ ವಿನಾಶ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪರಮ ಹಿತವಾದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರುಗಳು ಅನೀ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು 4. ಅವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಕರುಣ, ಶಕುನಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 3 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಶಕುನಿಯ ದರ್ಜೆ ಕೀಳಾದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣೋ ಸೂತ ಪುತ್ರಸ್ತತಾಸೌ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಅಮೀ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಇವರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ವೋ ಎಂದರೆ ಸೂತ ಪುತ್ರಸ್ತತಾಸೌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಕೃತಾಪತನಾಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಡಕೂಡದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ಹತನಾಗುವನೇ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೌ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿ ದ್ರೋಣರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನ ಹಾಗೆ ವದ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಪರಮ ಭಾಗವತರಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ನಿರ್ದೇಶ ಅವರದು. ಅಂಥವರನ್ನು ಕೊಲ್ಬಹುದೇ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಆತನಿಗೆ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಈ 3 ಹತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಂತರವನ್ನೇನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ ಸೂಚಿತ. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾಧೀನನಾದ ತನ್ನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದ್ಯೋತಿತ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಾವು ಅವರವರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಫಲತ್ಯಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧಸ್ವ ವಿಗತ ಜ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪದೇಶ. ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಬರುತ್ತೆ. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮಿಯಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಭೂತರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿರುವ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಹನನ ಯೋಗ್ಯರು, ವಧಾರಕರು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೇ? ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು. ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೇನು? ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಏನೋ ನೇಮನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೀರ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಪಾಲ ಹೊಡೆದು ಬೀಳೋ ಕಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ನತ್ತಿಗೆ ಬಿಡು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ತಾವುಗಳೇನೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಕರನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದು ಸರಿನೋ? ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಷ್ಟೇ ದ್ಯೂತ. ಅವನ್ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮ. ಅದು ಅನ್ಯಾಯ. ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಮಧರ್ಮನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದವನು. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಾನೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವಿವೇಕ. ಅನುಭವಿಸಿ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳಾದರೂ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವು ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡದೆ
ಅನಂತರವೂ ಆ ಅಧರ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಬದ್ಧರೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವೋ ಅನೀತಿ ಕೆಲಸವೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ವಾ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಇವನು ಒಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ ಪುತ್ರಲ್ಲಿ. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಧರ್ಮ ಅಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಮೌನವಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೌನಂ ಸಮ್ಮತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ? ಏನು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಧರ್ಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿಯೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ದೋಷವೇನೆ. ಅಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರು ಅಂತಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅಮಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ದುರ್ಯೋಧನಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣ ಸೂತಪುತ್ರ ಕರ್ಣಶ್ಚ ತತ್ಪಕ್ಷೀಯೇರ್ ಅವನಿಪಾಲ ಸಮೂಹೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ, ನಮ್ಮವ್ರ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಐಶ್ಚಿತ್ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈಃ ಸಹ ತ್ವರಮಾಣ ದಂಶ್ರ ಕರಾಳಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ ತವ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ವಿನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ. ತತ್ರ ಕೇಚಿತ್ ಚೂರ್ಣಿತೈಃ ಉತ್ತಮಾಂಗೈಃ ದರ್ಶನಾಂತರೇಷು ವಿಲಗ್ನಾ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕರ್ಥ, ಅಮೀಧೃತ ರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ. ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರಾದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನಾದಯ ಸರ್ವೇ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಯ ಸರ್ವೇ, ಸಮಸ್ತರಾದ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಮೊದಲಾದವರು. ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಮೊದಲಾದ ಮಿಕ್ಕ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾಗಿಯೋ ಇರುವ ಭೀಷ್ಮರು, ಆಚಾರ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣರು, ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಸೂತಪುತ್ರ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ಣ ಸಹ ತತ್ಪಕ್ಷೀಯೇ, ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಸೇರಿದ ಅವನಿಪಾಲ ಸಮೂಹ, ಈ ರಾಜರುಗಳ ಸಮೂಹ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪುನೋ ವಿವೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇತ್ತು ತಾನೆ. ಎಲ್ರೂ ಮನುಷ್ಯರೇನೆ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಆದ್ರೂ ಆ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ಯಾಕೆ? ಸರ್ವೈ, ಆ ಸಮಸ್ತರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವ ಕೈಶ್ಚಿತ್, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲವು, ಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈ ಸಹ, ಯೋಧ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದಲೂ ಸಹ, ತ್ವರಮಾಣಾಹ, ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಒದಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾವಾಗಿಯೇ ತ್ವರೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ತ್ವರಮಾಣಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ವಿಹಿತಂ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಸರತಿ, ವಿಧಿ ವಿಹಿತಂ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಸರತಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರುಗಳ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೇ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತ್ವರೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂದ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ವಿನಾಶಗಾಳೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ, ಗಾದಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿವೇಕ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ? ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದವರು 2 ಜನ, ಮಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿನಾಶಗಾಳೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಪದ.
ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಅವಿವೇಕ ಆ ವಿವೇಕವನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೇ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತ್ವರೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ದಂಷ್ಟಾಕರಾಳಾನಿ ಕೋರೆದಾಡೆಗಳಿಂದ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ತವ ವಕ್ರಾಣಿ ನಿನ್ನ ಮುಖಗಳನ್ನ ವಿಶಂತಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರವೇಶವು ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪ್ರವೇಶವು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ದುಷ್ಟರ ಪ್ರವೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಚೂರ್ಣಿತ ಉತ್ತಮಾಂಗಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಹಪಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾಶಾಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಮುಂದೆ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಶಾಯ ಎಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ತತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವ, ಅಥವಾ ವಕ್ತಾಣಿ ಎಂಬ ಪದ ಹಿಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೇಚಿತ್ ಕೆಲವರು ಚೂರ್ಣಿತೈಹಿ ಉತ್ತಮಾಂಗೈಹಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಚೂರು ಚೂರಾದ ಶಿರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ದಶನಾಂತರೇಶು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಗ್ನಾಹ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವವರಾಗಿ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ. ಯೋ ಓಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂಚ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ. ಉದಕ್ಷಿಣಂತಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಿಕೆಗಳೇ ಜಂಬೆ ದದಾಮಿ. ಜಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ದವಡೆ. ದವಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನೋ ಇಬ್ರು ಹೇ ಯಮ ನಿನ್ ದವಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಗಿ. ಚೂರು ಚೂರಾದ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಚೂರು ಚೂರಾದ ಶಿರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ದಶನಾಂತರೇಶು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಗ್ನಾಹ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಿ ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಇರುವುದು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಉಪಸೇಚನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಲೇಹ್ಯ ಚೂಷ್ಯ ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದು, ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಯಾರ್ದು? ಮೃತ್ಯುಗೆ. ಆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಇವನು ನುಂಗೋದಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಭಯಾನಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಚೂರ್ಣಿತ ಶಿರಸ್ಕರಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಜನ್ಮಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿತರು ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಪಕ್ಷದವರು ದುಷ್ಟರಾಗಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದೇನೋ ಸ್ತ್ರೀಯೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಯದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೇಚಿತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅದೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಭಗವನ್ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಂಗಡದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಭಾವ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಸೂತಪುತ್ರರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಕ್ರಗಳನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಹತನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಏಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಕವು ನಿಯತವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಯತ. ನಿಯತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಏಕೆ ಸಂಕಟ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಯೋಧರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವರು ಎಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದರೆ ವಿನಃ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯವು ಹತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶೀಯರು ಕೆಲವು 5 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗೀತೆ 3:37 ವಿದ್ಯೇನ ಮಿಹವೈರಿಣಂ ಎಂದಾದ ನಂತರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗಳು ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶೀಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದವರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಶಿಷ್ಯರೇ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಿರುವಂತವ್ರು. ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಶನದ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಅದೇಗ್ ನಂಬೋದು? ಅವನೇ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದೇನ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಾಯ್ತು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಥಾಟ್ಸು. ಈ ರೀತಿ ತರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು? ಅವ್ರ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ದೇಶಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸರಿಯ ಪೂರ ಓದಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬಹುದು, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನೋ ಅವ್ರಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗೇನು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈಗಿನವರೆಲ್ಲ. ಹೊಸ ದರ್ಶನಗಳು, ಹೊಸ ವ್ಯೂಸು. ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ನಂದು. ಆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವನ ಪರಂಪರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನವರೇನೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಈಗ ದೇಶಗಳು ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾರ? ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರಾಗ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಮಾನುಜರ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಬರೆದವರು ವ್ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು. ಈಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 32 ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂತೆಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ. ಆ ಭಾವದಿಂದಾನೇ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಅದು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವೋ ಭಗವಂತ ಪ್ರಧಾನವೋ? ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದೇನು? ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಸಂಚಿತ, ಆಗಾಮಿ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ, ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳು.
ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಂಚಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಳಿಕೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ತೊತ್ತ ಬಾಣ, ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದೆಯೋ? ಈಗ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದ ಅವನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ ಕನ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ ಅದು ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ, ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಈ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಗತ್ತು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಚೂರಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂದ ರಥವನ್ನೇ ಮುಕ್ಬಿಟ್ಟ. 6 ಇಂಚ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕತ್ತಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಣೆ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತದು ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ, ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತದು. ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತದು ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನೀನು ಕಲ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ಗೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಎದೆ ಹೊಡಿ, ನಾ ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ ತೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕುಂತಿನ ಕಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ನಮ್ ಕಡೆ ಸೇರೋಕೆ, ಕರ್ಣನ್ಗೆ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಆಗ್ತೀಯ, ಎಲ್ರು ಧರ್ಮರಾಜಾದಿ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನನ್ನ ನೀ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕುಂತಿನ ಕಳಿಸ್ದವನು ಯಾರು? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೋ? ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಬರೀ ರಾಮಾಯಣದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವಶ್ಯಂ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? ಅದು ಇನ್ನು 2-3 ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೋ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮನೇ ಅಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು ಹೊರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಚಿತ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತನಕ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಜೇಡ ಬಲೆಯನ್ನ ಹೆಣೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರಿಗೆ ಅವನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರಾಂಶ. ಈಗ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಶಿಕ್ಷೆ. ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಇದಾಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮನ ಕಳಿಸೋಕ್ ಆಗೋಲ್ವೇ ಅವನಿಗೆ? ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ನೋ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಿರೀಟ, ಮತ್ತದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಕೀತ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿ ಅದೇ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಸೂತಪುತ್ರ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಕ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪುತ್ರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲೇ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶೀಯರು
ರಾಮಾನುಜರ ಫಾಲೋವರ್ಸರು ರಾಮಾನುಜೀಯರು. ಹಾಗೆ ಅವರದು ಕೆಲವು ಈ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ವಿದ್ಯೇನ ಮಿಹವೈರಿಣಂ ಎಂದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಭವತ್ಯೇಷ ಕಥಂ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಂಚೈಷ ವಿವರ್ಧತೆ ಕಿಮಾತ್ಮಕಃ ಕಿಮಾಚಾರಃ ತಸ್ಮಾನ್ ಆಚಕ್ಷ್ವ ಪೃಚ್ಛತಃ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಶತ್ರು ದೇಹಿನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯೈ ಸಹ ಸುಖಂ ತತ್ರ ಇವಾಸೀನೋ ಮೋಹಯನ್ ಪಾರ್ಥ ತಿಷ್ಠತಿ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಮಯೋ ಘೋರಃ ಸ್ತಂಭ ಹರ್ಷ ಸಮುದ್ಭವಃ ಅಹಂಕಾರೋಭಿಮಾನಾತ್ಮ ದುಸ್ತರ ಪಾಪಕರ್ಮಭಿಃ ಹರ್ಷಮಸ್ಯ ನಿವರ್ತ್ಯೇಷ ಶೋಕಮಸ್ಯ ದದಾತಿ ಚ ಭಯಂಚಾಸ್ಯ ಕರೋತ್ಯೇಷ ಮೋಹಯಂಶ್ಚ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ ಸ ಏವ ಕಲುಷಃ ಕ್ರುದ್ಧಶ್ಚಿದ್ರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷೀ ಧನಂಜಯಃ ರಜ ಪ್ರವರ್ತಿತೋ ಮೋಹಾನ್ ಮಾನುಷಾ ಉಪದ್ರವಃ. 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಮೃತ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು? 700 ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 700 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳೆಷ್ಟ ಎಂದು. ಹೀಗೆ ಈ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರ ಉಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ದೇಹದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರುವ ಯುದ್ಧರಂಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಧಾರ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರರ ಹಾಗೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ, ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವವುಳ್ಳ ವಿವೇಕಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಜಯ ಉಂಟಾಗಲು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾರಭೂತವಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಶ್ವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾದಿತ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಯೋ ಹೇಗೋ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗೀತೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರ ಗೀತೆಯು 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಷ್ಟು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೂಪೈ ಪುರುಷೈ ವದ್ಯಮಾನ ವಿಶಂತಿದೆ ವಕ್ತ್ರಮಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಯೌದಿಟ್ಟಿನೋ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಶ್ಚ ಯೋಧಾಃ ಶಸ್ತ್ರೈ ಕೃತ ವಿವಿಧೈ ಸರ್ವ ಏವ ದಿವ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತವಾದ್ಭುತಾನಿ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಪೂರ್ವೇಷು ಋಷಿಯಸ್ತುವಂತಿ ನಾನ್ಯೋಸ್ತಿ ಕರ್ಮ ಜಗತಸ್ತಮೇಕೋ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಚ ವಿಭುರ್ಭವಶ್ಚ ತವಾದ್ಭುತಂ ಕಿನ್ನು ಭವೇದ ಸತ್ಯಂ ಕಿಂ ವಾ ಶಕ್ಯಂ ಪರತಃ ಕೀರ್ತಯಿಷ್ಯೆ ಕರ್ತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಯತಸ್ತ್ವಯಂ ವಿಭೋಃ ತ್ವತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ಕರ್ಮಣ ದುಷ್ಕರಂತೆ ಕರೋನ್ಮಾನಂ ನ ಚ ವಿವ್ಯತೇತೆ ನ ತೇ ಗುಣಾನಾಂ ಪರಿಮಾಣಮಸ್ತಿ ನ ತೇಜಸೋ ನಾಪಿ ಬಲಸ್ಯ ನರ್ದೇಹೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಂಟು ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ತರ 4 ಲೈನ್ ಸೇರಿಸುವ ಇವಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯ್ತು. 4 ಲೈನು ನಮಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ತೋಚಿದ್ದಂಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನಾವು ಒಂದು ಸೇರ್ಸಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಏನೋ ನಮ್ದು ಒಂಚೂರು ಇರ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಪಾಠಗಳಿದೆ. 3 ಪಾಠಗಳು. ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಎಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30% 30% ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ.
ಈಗ NR ಕಾಲೋನಿ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, DVG ಮುನ್ನುಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಇವರೇನೆ, ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ. ಭಾರತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯಣ, ರಂಗಪ್ರಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ಲೋಕಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬರೀ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇದೇನು ಯಾಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೇ, ಅದೇಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇನೇನೆ ಈ ತರ ಪಾಠಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ 3 ಇದೆ, ಕಲ್ಕಟಾ ಎಡಿಷನ್, ಬಾಂಬೆ ಎಡಿಷನ್, ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಎಡಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿ. ಈಗ ಭಾರತ ದರ್ಶನದ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜಗನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು NR ಕಾಲೋನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ ಇವರು ಗೀತಾ ಪ್ರಶ್ನವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವತ 2 ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸುದರ್ಶನಾಷ್ಟಕ ಕೆಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇದೆ ಹೀಗೂ ಇದೆ, ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪದಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು? ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಬೇರೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಓದಿದಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಈ ತರ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅಥವಾ ಆ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶೀಯರು ಅಂತ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತ NR ಕಾಲೋನಿ ರಾಮಂದ್ರದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಟ್ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಗೋವಿಂದರಾಜೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇವುಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಗೂ ಬಹಳ ದೂರ. ಇದು ವ್ಯಾಸರ ಶೈಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರೇ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂದೇಹಗಳು, ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ಯೋ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನಕರ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಇವುಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಗೂ ಬಹುದೂರ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾಗವತ ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೂ ಇದು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ದುಷ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ, ಇದು ಅತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ಅಂತ. ಏನೋ ನಮ್ದು ಒಂಚೂರು ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಡೋದು ಮಾಡೋದು. ದಿವ್ಯಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಉಪಾದೇಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯನೂ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕವಿತ್ವದಿಂದ ಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರಲಾರದು. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹದ್ದು, ನಮಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಎರಡೂ ಪೂಜ್ಯವಾದದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಅಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮೋಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಭಾಗವತ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಇದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪನ ಇದು ಅಪಚಾರ?
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕವಿತ್ವದಿಂದ ಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರೋಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿದ್ದವರು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೀನವಾದದ್ದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗೋಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಉಕ್ತಿ, ಸಹಸ್ರಂಬದ ಏಕಂ ಮಾಲಿಕ, ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರನು ಬರೆಯೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. 1000 ನೀನ್ ಮಾತಾಡು, ಹೇಳು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಏನೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ XYZ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂತು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋರಿದ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೋ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ. 1 ಗಂಟೆನೋ 1.5 ಗಂಟೆನಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದು ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಈ ಜನರೇಷನ್ ಕೆಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಂತಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರವಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಹಗಾರರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಏನಾರು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು, ಏನೋ ಬಂತು ಹಾಕು ಪುಸ್ತಕನ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ರ ಬೈಕೆ ಚಟಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಒಂಚೂರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತಾ, ನೀವು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೀರಾ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನೇನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಈ ರೀತಿ. ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ಎಂತಹ ವಿನಯ ಎಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವೇದದ ಭಾಷೆಗೂ ಆಯ್ತು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವೂ ಆಯ್ತು, ರಾಮಾನುಜರ ಕೃತಿಗಳಾಯ್ತು, ದೇಶಿಕರ ಎಲ್ಲ ಚತುಷ್ಟಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಆರ್ದು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಶಂಕರವನ ಮಧ್ವನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅವರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಮ್ದೇನಿದೆ, ರಾಮಾನುಜರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವಿದ್ದವರು ಮಾಡುವಂತ ಅಪರಾಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೀನವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವಾದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳುವ 1 ಶ್ಲೋಕ, ಸಂಜಯನು ಹೇಳುವ 41 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅರ್ಜುನನು 84, ಭಗವಂತಂದು 574. ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ವೇದದ ಗುರುಗಳು ವರದರಾಜ ಮನೆ ಶ್ರೀರಾಮಾವತಾರ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಥ ದಿವಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ರಾಮನ ಚರಿತೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸರಿಯು ನದಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಸೇರಿದಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವ ತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇದು, ಎರಡನೇದು, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಹೀಗೆ ಡೈರಿ ಬರೆದಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಡೈರಿ.
ನಿಖರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಚ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಸಂಜಯ ವಾಚ ಅನ್ನೋದು 41 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ ಒಟ್ಟು 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನನದು 84 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಭಗವಂತಂದು 574. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 700 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು 26, 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬುವೇಗಾಃ ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ ತಥಾ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾಃ ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ. 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾ ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ ತಮಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28, 29ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮುಖಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅದು ತನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿತು ಅಂದರೆ 2 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವರಮಾಣ, ಅದರಿಂದ ಈ ದುಷ್ಟರಾದ ಯೋಧರು ರಾಜರುಗಳು ಸಹ ತಾವಾಗಿಯೇ ಅವಸರದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಘೋರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಹರಿ ಟು ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 2 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ನದೀನಾಂ, ನದಿಗಳ, ಬಹವೋಂಬು ವೇಗಾಹ, ಅನೇಕಗಳಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾಹ, ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖಗಳಾಗಿ ಯಥಾ ಹೇಗೆ ದ್ರವಂತಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೋ. ನೀರು ಹರಿಯೋದು ಅದು ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮದಂತೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಇರಬೇಕು, ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿ. ಉದ್ಧತ ಪರಿಪೂರಾಭಿ ಅದ್ಭಿ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವೀತ, ವೇದದ ಮಾತು ಇದು. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರದರಾಯ ಸಿರಿಮಲೆ ಬರೆದಿರೋ ವೇದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಶುದ್ಧಿನ ಅದು? ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಆ ನೀರು, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀರ್ನ ಬಂದಿದೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿನೋ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೋ 3 ದಿವಸಕ್ಕೋ ಬರೋ ನೀರು ಎಲ್ಲಿದ್ದದು? ಈ ವಿಜಯನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಶುದ್ಧಿನ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಂಪ್ ಆಯ್ತದು? ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಿಂದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ನೀರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಶುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹರಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದು ಹರಿದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ವಿಜಯನಗರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿನ ಬಂತದು, ಹರಿದು ಬಂತಲ್ಲ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅದು ಹರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಉದ್ಧೃತ ಪರಿಪೂತಾಭಿಹಿ ಅದ್ಭಿ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವೀತ, ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸು. ಜಲ ಇಲ್ಲದ ನಡೆಯುತ್ತೇನೋ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನಾಹಿಮ್ಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನಾಹಿಮ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಚುಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನೀರು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ, ಆ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿದು ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಅಲ್ವೋ? ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಆಧಾರ ಉದ್ಧೃತ ಪರಿಪೂತಾಭಿಹಿ ಅದ್ಭಿ ಕಾರ್ಯಂ ಕುರ್ವೀತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ? ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಂತ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪ ಸಂಚಿತವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಆರಾಧನೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರೋರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವರು ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬ ವೇಗಾಹ, ನದಿಗಳು ಹರಿದರೆ ಶುದ್ಧಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆರೆನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ನೀರು ಶುದ್ಧಿನೇ. ತಟಾಕಗಳಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾವಿ ಸೇದೋ ಬಾವಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ, ಬಾವಿ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ನೀರಿನ ತಗೊಳ್ತ, ಅದು ಶುದ್ಧಿ. ನದಿಗಳ ಅಥವಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಕೆಳಗಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಹೊರಟ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಣದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಗುರಿ, ಅದು ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಕುರಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖಗಳಾಗಿ ಯಥಾ ಹೇಗೆ ದ್ರವಂತಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೋ ತಥ ಹಾಗೆ ಅಮೀ ನರಲೋಕ ವೀರಾಹ, ಈ ಎದುರಿಗೂ ಇರುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಕೆಲವರಾದ ಶೂರರಾದ ರಾಜರುಗಳು, ಇತರ ಯೋಧರು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಪಾಂಡವರು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರು. 5 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ. ತವ ನಿನ್ನ ವಕ್ರಾಣಿ, ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ವಿಶಂತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ತವ ಎಂಬುದನ್ನ ನರಲೋಕ ವೀರಾಹ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಯಾದ ಈ ನರಲೋಕ ವೀರರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿವೇಕ ತೋರಿ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನದೆಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತವಾಮಿ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕ ವೀರಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಲೋಕಾಸ್ತವಾಪಿ ಎಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಅಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ 3:2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಮಾನಾಃ ಸಮುದ್ರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯಥಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಮಾನಾಃ ಸಮುದ್ರೇ. ಆದರೆ ಅದು ಉಪಾಸಕನು ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಪ್ರಣವೇ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶರ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ಮಯೇ ತಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಧನು ಯಾವುದು? ಇವನ ವಿವೇಕ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸಮುದ್ರ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ವೇದವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಹ ಕರತಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕರತಲಾಮಲಕ, ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈ ಉಪಮೆಯನ್ನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ. ಪತಂಗಾಹ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹುಳುಗಳು, ಶಲಭಗಳು, ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಹ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೇಗವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ, ಇದು ಮೇಲೆ ತ್ವರಮಾಣಾಹ ಎಂದಿರುವುದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ನಾಶಾಯ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಜ್ವಲನಂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಲೆಯನ್ನ ಯಥಾ ಹೇಗೆ ವಿಷನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೋ ತಥೈವ ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕ ಅಪಿ, ಈ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಾದ ಜನರು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗ, ತಾವೇ ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತ್ವರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೇಗವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾಶಾಯ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಂಧನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ ತವ ವಕ್ರಾಣಿ, ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನ ವಿಶಂತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವದ 4 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು? ಆ ಪ್ರದೇಶನ ಇವ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? 71,000 ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಸ್ಫೋಟ, ಭೂಭಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುಗಳಾದವ್ರು ಯಾರು? ಅವ್ರ ಕರ್ಮ. ಏನವ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನೋ ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಧಾನಗಳು ಯಾಕೆ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅವನೇ ಲಯಕರ್ತ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಜಿಂಕೆಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಜಿಂಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೈರು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಡಾಲರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಚರ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ಜನಗಳಿಗೇನೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒಂದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಕಾಲಾಯ, ಅವನೇ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕನು ಅಷ್ಟೇ, ಜಗದ್ ರಕ್ಷಕನು. ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕನಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಇವರ ಕರ್ಮವೂ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಶಲಭಗಳು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಾವಾಗಿಯೇ ಅತಿ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುಷ್ಕೃತಿಯು ತನ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ, ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕ, ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ತಾವೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೆ ತ್ವರೆಯಿಂದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆ ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕವು ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯೇವಾ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣೆ ವ್ಯಸನೇವಾ ಸುಧಾರುಣೆ ಋಜ್ವೈವ ಪುರುಷಂ ಬದ್ನಾ ಮೃತಾಂತ ಪರಿಕರ್ಷತಿ ಎಂಬ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಅಂದ್ರು. ಕೃತಾಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಮ ಎಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ನದಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇಹವೇ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅನಿಷ್ಟವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಶ ಎಂಬುದು ಹೀನಗಳಾದ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರಕ ಪಾತಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಾದರೂ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆಯೇ ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು, ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನರಲೋಕ ವೀರಾಹ ತವ ವಕ್ರಾಣಿ ವಿಶಂತಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಶಾಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುವರಾಗಿ ನರಲೋಕ ವೀರಾಹ ಎಂಬ ವೀರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೌರವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಡಿದು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣವು, ಅಂಬುವೇಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತ ಅಂದ್ರು. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಲೋಕಾಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶಲಭದ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಹುಳುಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾಶಾಯ ಎಂಬುದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾದ ಯೋಧರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅನಿಷ್ಟವಾದ ನರಕ ಫಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮುಖಾಹ ದ್ರವಂತಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಹ ವಿಶಂತಿ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕರ್ಮ ಪಾಶೇಣ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗ್ರತಿಹ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಗ್ರತಿತ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಅಳ್ಳಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ.
ಅವಶ್ಯಂ ಅನುಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಲೋಕಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿಬಾರದು. ಮೊದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮದ ಪ್ರವಾಹ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆನೋ ಅಥವಾ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಕರ್ಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ವಿವೇಕ, ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಿ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು, ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅವನೇನಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನ ಉದಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಅರುಳ್ ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಂಡ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದವ್ರ ಅರುಳೇನ ಕರುಳುದಿಯೇ ಬೆಂಡೆ ಮನೆ ಮಾರ್ತೆಯೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿಗದವಾದ ವಿಷಯಗಳು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ಕೃಪೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲು. ನನ್ನ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅಲಗಾಡದಂತೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ವವಾದಾಗ ಅದು ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು? ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ದೇವತೆನ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡೋನು ಅಷ್ಟೇ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಆಜ್ಞೋತಿಲಂಘನ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋನು ಅವನೇ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದು. ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಅವನು ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅವನಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಇನ್ಯಾರು ಉಂಟ? ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿರಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣಾಗಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದೇಹಿಮೇ ಕರಾವಲಂಬನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲದೆ ಅಗಡಿತ ಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಬದಲಾಯಿಸಲಾರನೋ, ಕರ್ಮವೂ ಸಿದ್ಧ. ಅದು ಸರಿಯೇ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ಈಗ ಈ 28-29 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಏತೆ ರಾಜಲೋಕ ಬಹವಃ ನದೀನಾಂ ಅಂಬು ಪ್ರವಾಹಾಃ ಸಮುದ್ರಮಿವ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಜ್ವಲನಮಿವ ಚ ಶಲಭಾಃ ತವ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಅಭಿಜ್ವಲಂತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ತ್ವರಮಾಣ ಆತ್ಮನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಚ್ಚೇತ್ ವಾಂಗ್ಮನಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಿ ತದ್ ಆತ್ಮನ್ ಮಹತಿ ನಿಯಚ್ಚೇತೆ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಶಾಂತಾತ್ಮನಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು.
ಮೊದಲನೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಆತ್ಮ ಅಂದಿದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮನ್ಗೆ, ಮೂರನೇದು ಆತ್ಮ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ ಒಂದೇ ಪದ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನಾಶಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋದು, ಆ ಶರೀರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು, ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ, ಏತೆ ರಾಜಲೋಕಾಹ, ಶತ್ರು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಈಗ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಗಡದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಈ ರಾಜರಾಗಿರುವ ಜನರು, ನದೀನಾಂ ನದಿಗಳ, ಬಹವಹ ಅಂಬು ಪ್ರವಾಹ, ಅನೇಕ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಸಮುದ್ರಮಿವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಶಲಭಾಹ ಈ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಬೆಳಕಿಗೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಹುಳುಗಳು, ಪ್ರದೀಪ್ತ ಜ್ವಲನಮಿವ ವಿಶೇಷ ದೀಪ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ತವ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿಜ್ವಲಂತಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗಳನ್ನ, ಸ್ವಯಮೇವ ಯಾರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವನ್ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ದರಿಂದ ತಾವಾಗಿಯೇ ತ್ವರಮಾಣಾಹ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿ, ಆತ್ಮನಾಶಾಯ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ದುಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಂತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪತಂಗಾಹ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗೋದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಪತಂಗನು ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬರೋದಾಗುತ್ತೇನೋ. ಚಿಟ್ಟಿಗಳು, ದುಂಬಿಗಳು, ಇವುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೀಳುವಂತ ಹುಳುಗಳು, ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಸರಿ ಹೋಗೋದಲ್ವಾಗಿ ಶಲಭಾಹ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಈ ಹುಳುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಉರಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸಂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ದೀಪದ ಹುಳುಗಳು, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ರಕ್ಕೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಎಂಡಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೀಪಗಳು ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪದ್ದು, ಸೀಬೆ ಎಣ್ಣೆದೋ ಯಾವ್ದಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದರ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರ್ಕಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪವು, ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವನು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಯಮೇವ ಎಂಬ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ರೀತ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು ವಿಧಿ ವಿಹಿತಂ ಬುದ್ಧಿಮನುಸರತಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಕನಾಗುವನು ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣೆಯ ರೂಪದಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವು ಸಮಂಜಸವೇ. ಆತ್ಮನಾಶಾಯ, ಆತ್ಮವು ಸುಕೃತ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಲೋಕವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಕ್ಷರಗತಿ ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ ಅದನ್ನಾಗಲಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದುಸ್ಥಿತಿಯಾದ ನೀಚ ಜನ್ಮ, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆತ್ಮನಾಶ ಎನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನ ತಾನೆ ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧು ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುಹು, ಈ ಆತ್ಮ ಈ ರಿಪು ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆದರೆ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾತು. ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ. ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಶರೀರ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಅದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. ಇದು ಬಂಧು. ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಸೋದ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ.
ಯಾವ ಮನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ. ಆ ಯಂತ್ರ ತನಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ತಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು? ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾಶಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ವೀರ ಸ್ಪರ್ಧಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ವೀರ ಮರಣ, ಅವನಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ. ಈಗ ಯಾರ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಚಂಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅನೇಕರನ್ನ ಕೊಂದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಜನನೋ 20 ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ. ಇದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ್ಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೀರ ಮರಣವೋ? ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯವರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಉಂಟಾ? ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗತಿ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರು, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು, ಏನು ಹುತಾತ್ಮರು? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಸತ್ತ, ಅವನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೈಗೆ. ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಇದು. ಆ ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅಂತ ಭಾಷಾವಾರು ವಿಂಗಡನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನ ಚೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಸತ್ತ. ಅವನನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹುತಾತ್ಮನಾದವನು ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮರು. ತೆಲುಗು ಸಪರೇಟ್ ದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ ನೆಹರು, ಎಲ್ಲ ಚೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ವಲ್ಲಭ ಪಟೇಲು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಾಯಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಜಲದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಕಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಯಾರು? ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ರು? ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ 4 ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ BMP ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚೇಂಜ್, 4 ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನು ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನವಾಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? ಹುತಾತ್ಮನವನು, ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಉಂಟಾ? ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ, ಅದನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೊದಲನೇ ಸಮುದ್ರದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾಶಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಜರು ಅಷ್ಟು ಅಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಗಾಧವಾದ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವಿಕೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ದ್ರವಂತಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು
ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಸುಕೃತ ಫಲ ಮೊದಲು ತ್ವರೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ನರಲೋಕ ವೀರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಸ್ತವಾಪಿ ಎಂದು ಬೇರೆ ಕರ್ತೃಪದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು, ಆ 4 ಜನ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ರ ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಏನು, ಈ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಡಿಮೆನೆ, ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ ಬಿಟ್ರ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಈಗ ಈ ತರದ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅವನ ದ್ವೇಷಿ, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬನೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗನ್ನು ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತ ಅವನು. ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅದನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅಪಿ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇನೋ ಸರಿ, ಅವರುಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ, ಇವರುಗಳು ಅನಿಷ್ಟ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ 26, 27ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು 29ನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಸಹ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುವನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಆಗ ನಾಶಾಯ, ಆತ್ಮನಾಶ ಎಂಬುದನ್ನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಏಕಾನ್ವಯವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 2 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾನ್ವಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಅಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ ಎಂಬುದು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತೆ. 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂದರೆ, ಆಗ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ದುಷ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ತವೋ ಹಾಗನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಶಾಯ ಎಂಬುದ ಇಲ್ಲ. 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಧಾರ್ಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ 28ನೇದು ಸುಖದ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಬಾರ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯವಾಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ. ರಾಮಾನುಜ ಸಮನ್ವಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಈ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ, ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾಷೆ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಾ ಸಮಂತಾಃ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ವಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಹ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋಃ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸೀ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪೀಚ್ಛಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹಿಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗದಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ
श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. नमस्कार।